اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ سائرہ ساملی سلونی رنگت کی ایک نو عمر اور نہایت پرکشش لڑکی تھی۔ بالوں کی لمبائی گھٹنوں سے نیچے تک تھی۔ اس پر بولتی ہوئی وہ سحر انگیز بڑی بڑی آنکھیں جن پر نگاہ پڑتے ہی انسان اس کے سحر میں جکڑ کر رہ جائے۔ اس کی سانولی رنگت میں گھلا نمکین پانی کا سوندھا پن اسے دوسری لڑکیوں سے ممتاز بنایا کرتا تھا۔ اسے عادت تھی کہ وہ روزانہ شام کے وقت نہایا کرتی اور مغرب کے وقت چھت پر چلی جاتی۔ اسے اپنے بال کھلے رکھنے کا اس حد تک شوق تھا کہ اس نے کبھی بھی بال نہیں باندھے تھے۔ ماں بہت کوشش کرتی کہ وہ بال باندھا کرے، لیکن وہ ہمیشہ ہی ہنس کر لاڈ سے ٹال دیا کرتی۔ وقت ویسے بھی جلد گزرتا ہے، لیکن حسین لڑکی ہو تو پھر وقت شاید زیادہ تیزی سے گزرتا ہے۔ سائرہ بھی بہت جلد اس عمر کی ہو گئی کہ اس کی شادی کی باتیں ہونے لگی۔ پھر ایک دن اس کی شادی طے ہو گئی۔ جب سے سائرہ کی شادی طے ہوئی تو اس پہ نکھار دن با دن بڑھتا ہی جا رہا تھا اور آخر شادی کا دن آ ہی گیا۔ شادی کی گہما گہمی شروع ہو گئی۔ شادی بھی شروع ہو گئی، لیکن سائرہ کی شام کو چھت پہ جانے کی روٹین وہی رہی۔ مائیوں کی رات اسے اپٹن لگا دیا گیا اور سارا دن اسے چھت پر جانے کا موقع نہ مل سکا تھا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں بہت بے چینی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہیں دور سے کوئی دھیرے دھیرے اسے پکار رہا ہے۔ پکارنے والے کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی تھی، جس میں کچھ ایسی تڑپ تھی کہ سن کر اس کی طبیعت اداس اور بوجھل ہونے لگی۔ پھر وہ خود بخود ہی سیڑھیوں کی طرف چل پڑی۔ گھر چونکہ مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، اس لیے کسی نے اس کی غیر حاضری محسوس نہ کی۔ سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی سرد ترین رات تھی۔ مہمانوں کے لیے بستر لگانے کا وقت آیا تو اس کی چھوٹی بہنیں چھت پر موجود سٹور سے بستر نکالنے گئی کہ یکایک ان کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ سائرہ چھت پر بے ہوش پڑی تھی۔ شادی میں آئے ہوئے سبھی مہمان پریشان ہو گئے اور زیادہ پریشانی اس سے بڑھ گئی کہ اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے تھے۔ سائرہ کی ماں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ سائرہ کو ہوش آنے لگا۔ اللہ کے کلام کی برکت سے اس کی طبیعت سنبھلتی چلی گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند سو گئی۔ گھر میں اس صورتحال پر شدید خوف کا عالم تھا۔ سب کے چہرے پر بے پناہ تشویش تھی، مگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے چیک اپ نے اسے مکمل صحت مند قرار دیا۔ شادی کے بعد رخصت ہو کر وہ ایک دوسرے شہر آ گئی، جہاں اس کا گھر شہر سے کچھ دور ایک غیر آباد علاقے میں تھا، جہاں بہت ہی کم گھر بنے ہوئے تھے اور وہ بھی ایک دوسرے سے کافی فاصلے پہ۔ یہ 2 منزلہ گھر دیکھنے میں بہت پرانا تھا۔ اس کا مرکزی داخلی دروازہ انسانی ہاتھ کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ داخلی دروازے سے متصل سیڑھیاں، اس سے آگے وسیع بیٹھک، جہاں سے چند قدم کے فاصلے پہ وسیع لان اور اس کی دوسری طرف رہائشی کمروں کی قطار۔ دوسری منزل بھی اسی ترتیب سے بنی تھی۔ چھت پر سب سے الگ تھلگ ایک واش روم تھا، جو کسی کے استعمال میں نہ ہونے کی وجہ سے عرصہ دراز سے بند پڑا تھا۔ اس جگہ ٹوٹل 4 گھر تھے اور سامنے ایک کھلا میدان اور کوئی 600 قدم دور ایک قبرستان، جس میں بامشکل 12 یا 15 قبریں ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو آبادی تھی وہ بھی مختصر تھی، لیکن یہاں سے کم از کم آدھا کلومیٹر دور تھی۔ سائرہ کا کمرہ اوپر والی منزل پہ تھا۔ گھر کی دائیں سمت والی دیوار کے باہر جو درخت تھا وہ اوپر آتے ہوئے ان کے کمرے کی کھڑکی کے بالکل سامنے نظر آتا تھا۔ شادی سے پہلے سائرہ کے ساتھ ایک مسئلہ تھا کہ کبھی کبھار وہ سوتے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی اور چیخیں مارنا شروع کر دیتی۔ یہ سلسلہ شادی کے بعد بھی جاری رہا، لیکن سسرال والوں نے بھی اس کے اس مسئلے کو زیادہ اہمیت نہ دی کہ اکثر لوگ سوتے میں ڈر جاتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ یہ معاملہ سنجیدگی اختیار کر گیا۔ جب اس طرح وہ چیخیں مارتی ہوئی جاگی تو اس کا شوہر بھی چیخ مار کر بیٹھ گیا۔ سبھی گھر والے بھاگتے ہوئے ان کے کمرے میں آ گئے۔ سائرہ کی تو سمجھ آ گئی، لیکن اس کے شوہر نے کیوں چیخ ماری اس بارے میں سب فکر مند تھے۔ اس کا شوہر کمر پہ ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے بیڈ پہ جھک کر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس کی قمیض اٹھا کر جب کمر دیکھی گئی تو اس پر بہت بڑے سائز کی انگلیوں کے نیلے رنگ کے نشانات تھے۔ نیلے رنگ کے اس لیے کہ جب بہت زور سے تھپڑ مارا جائے تو اس جگہ
جگہ پہ خون جم جاتا ہے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس پورا اسرار واقعے سے تمام لوگ سہم گئے۔ سلیم بہت فکر مند تھا۔ سائرہ کی جو حالت تھی وہ تو الگ بات تھی، لیکن جب اس کی کمر پہ تھپڑ کا نشان پڑا تو وہ مخمسے میں پڑ گیا۔ وہ حقیقت پسند انسان تھا۔ اس کے ذہن میں دو باتیں تھی، ایک یہ کہ واقعی کسی اور مخلوق نے ایسا کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ سائرہ نے سوتے میں نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے اس کی کمر پہ تھپڑ مار دیا۔ سلیم نے فیصلہ کیا کہ چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، جس کے بعد اسے واپس دبئی چلے جانا ہے، تو بہتر رہے گا کہ وہ سائرہ کو لے کر ہنی مون کے لیے نکل جائے۔ اس نے 2 مقامات کا فیصلہ کیا، پہلے لاہور، پھر وہاں سے مری سے سیدھا واپس۔ لاہور میں عزیزوں کے ہاں ٹھہرنا تھا اور مری میں ہوٹل میں قیام کرنا تھا ان کو۔ لاہور میں وہ بہت جگہوں پہ گھومے۔ سائرہ کو سب سے زیادہ شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد پسند آئی۔ اسے ان تاریخی عمارات میں سے تاریخ جھانکتی نظر آ رہی تھی۔ اس کی تاریخی عمارات سے دلچسپی کو دیکھتے ہوئے سلیم کے رشتہ داروں نے فیصلہ کیا کہ ان کو 2 اور تاریخی مقامات بھی دکھا دیے جائیں، جن میں ایک شالامار باغ اور دوسرا مقبرہ جہانگیر۔ سلیم کے کزن نے کہا کہ پہلے شالامار باغ چلتے ہیں، پھر وہاں سے مقبرہ جہانگیر چلے جائیں گے، جو ان کے لیے بہتر رہے گا۔ وہ شاہی قلعہ سے نکل کر ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ وہ شالامار باغ پہنچ گئے۔ چند منٹس کی ڈرائیو کے بعد وہ مقبرہ جہانگیر پہنچ گئے۔ جس وقت یہ لوگ پہنچے تو اکا دکا لوگ موجود تھے، جس کی وجہ سے ویرانی زیادہ چھائی ہوئی تھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد سے ہی سائرہ کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی، لیکن اس نے کسی پہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ سلیم اپنے کزن کے ساتھ نماز ادا کرنے چلا گیا اور وہ دوسری خواتین کے ساتھ وہیں پہ اینٹوں کے بنے تاریخی فرش کے ایک کونے پہ بیٹھ گئی۔ یہ بیٹھی رہی اور دوسری خواتین ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ یہ اپنے دھیان میں گھٹنے پہ کوہنی ٹکائے اور ہاتھ پہ تھوڑی رکھے کسی گہری سوچ میں گم بیٹھی تھی کہ اچانک اس کے سامنے ایک ملنگ بچہ آ کھڑا ہوا، جس کا حلیہ عجیب سا تھا۔ اس نے زرد رنگ کی دھوتی سی باندھ رکھی تھی، گلے میں مختلف رنگوں کی ڈھیروں مالائیں۔ وہ بچہ شاید 12 یا 13 سال کا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر بجائے کچھ مانگنے کے اپنی لال انگارہ آنکھوں سے مسلسل اسے گھورے جا رہا تھا۔ سائرہ نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا، لیکن وہ گھوم کر اس طرف سیدھا اس کی آنکھوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بہت ہی پر اسرار سا انداز تھا اس کا۔ وہ بالکل خاموش کھڑا تھا، لیکن ایک تبدیلی یہ آئی کہ اس نے منہ سے کچھ کہے سنے بغیر اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ سائرہ نے چاہتے ہوئے بھی اسے کچھ نہ دیا اور کہا کہ معاف کرو، لیکن وہ بار بار منع کرنے کے باوجود وہاں سے گیا نہیں، بلکہ وہیں گھاس پہ ایک سائڈ پہ بیٹھ کر اسے گھورنا شروع کر دیا۔ سائرہ کو بچے بہت پیارے لگتے تھے، لیکن اس بچے کی نظروں میں کچھ ایسا تاثر تھا جس سے سائرہ اندر ہی اندر سمٹی جا رہی تھی۔ ڈری سہمی سی وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی کہ یک وہ ملنگ بچہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک لمحے میں ہی آگے بڑھ کر سائرہ کے پیروں کو چھو لیا۔ پیروں کو چھوتے ہی اس نے کھڑے ہو کر وجد کی حالت میں دھمال ڈالنا شروع کر دیا۔ دھمال ایک مخصوص انداز کا ڈانس ہے جس میں ناچنے والا اپنے آپ میں گم ہو کر نیم بے ہوشی کی حالت میں ناچتا رہتا ہے۔ وہ بچہ تو ناچ رہا تھا، لیکن اس کے پیروں کو چھونے کے بعد سائرہ کو اپنا وجود بھاری ہوتا محسوس ہوا۔ سلیم اور اس کا کزن بھی آ گئی، لیکن سائرہ کا وجود اتنا بھاری ہو چکا تھا کہ اسے اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اس بچے کو ناچتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی۔ چاروں طرف سے تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ ہوا کے چلنے سے درختوں اور قریبی دیواروں سے سیٹیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ تیزی سے ناچتے ہوئے بچے کے بال وحشت ناک طریقے سے ہوا میں اڑ رہے تھے۔ سلیم نے سائرہ کو کئی دفعہ آواز دی، لیکن وہ یک ٹک اس بچے کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ سائرہ کی توجہ مسلسل اس ملنگ بچے کی طرف ہے تو اس نے بچے کو روکنے کی کوشش کی۔ بہت دفعہ روکنے کے باوجود جب اس نے کوئی توجہ نہ کی تو سلیم نے آگے بڑھ کر اس کے گال پہ ایک زوردار تماچا رسید کیا۔ تماچا مارتے ہی وہ بچہ بھاگ کر قریبی عمارت کے پیچھے گم گیا۔ اس کا ناچ رکتے ہی ہوا بھی تھم گئی، فضا میں سیٹیوں کا شور بھی ختم ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد سائرہ کے حواس بھی بحال ہوئے اور اس کا وجود پہلے کی طرح ہلکا پھلکا ہو گیا۔ وہ لوگ وہاں سے نکل آئے۔ رات سکون سے گزری اور اگلے روز وہ مری کے لیے نکل گئے۔ سلیم کو یقین تھا کہ مری کی آب و ہوا سائرہ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، لیکن یہ خام خیالی تھی۔ مری میں سائرہ کا ایک ایک لمحہ
वहाँ मुश्किल हो गया। वो जिस पहाड़ की तरफ देखती उसे लगता कि बुलंदियों से बहुत से लोग दौड़ते हुए नीचे आ रहे हैं, और जिस दरख्त को देखती तो उसके पत्तों में से अपनी तरफ देखती हुई आंखें नजर आती। सलीम ने ये सूरत-ए-हाल देखते हुए अपना हनीमून अधूरा छोड़ा और सायरा को लेकर वापस घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सायरा बिल्कुल ही खामोश हो गई थी। वो जरूरत के वक्त भी जुबान से कुछ कहने की बजाय इशारा कर देती, बहुत ही कम अल्फाज अदा करती थी। वो बिल्कुल खामोश बैठी रहती और फिजा में घूरती रहती। किसी वक्त अचानक ही चौंक जाती और एक झुरझुरी लेकर अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह पे जा बैठती। एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया। उसकी जो खामोशी और पुरअसरार अंदाज खटकता था, सबको इनके लिए नई मुसीबत पैदा हो गई। अब ये हुआ कि वो बैठे बैठे अचानक चीखना शुरू कर देती। सभी भागकर इसको संभालने में लग जाते। बैठे बैठे चीखती तो फिर भी सब पास होते, लेकिन ज्यादा परेशानी तब होती जब वो अचानक ऊपर वाले कमरे में बाथरूम में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती और भयानक अंदाज से चीखना शुरू कर देती। इस हालत में उसे संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता। सारे घर वाले भी मिलकर उसे काबू नहीं कर सकते थे कि उसमें इतनी ताकत आ जाती जैसे 10 आदमियों का जोर एक ही इंसान के अंदर आ जाए। वो सब उसे संभालते संभालते निढाल हो जाते और वो अचानक ही खुद ब खुद नॉर्मल हो जाती। वो खामोश तो थी ही, लेकिन अब सहमी हुई रहती थी। सायरा की खुशकिस्मती थी कि उसके ससुराल में सभी निहायत अच्छी और नरम तबीयत के थे कि उन्होंने अभी तक किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं की थी जैसी बातें आम तौर पर ससुराल में की जाती हैं। वो सभी इसको इस तरह संभालते जैसे अपनी सगी बेटी को संभालता है कोई। सलीम की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। वो ना चाहते हुए भी अपनी नई नवेली दुल्हन को इस हाल में छोड़कर वापस चला गया ताकि अपनी बीवी को जल्द अज जल्द अपने पास बुला सके। सलीम के जाने के बाद सायरा को उसकी सास ने पूछा कि वो क्या चाहती है, क्या वो वहीं रहना चाहती है या अपनी अम्मी के घर जाना चाहती है। जैसे वो चाहे वो उसी में खुश है। सायरा ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो अम्मी के घर जाना चाहती है और बीच बीच में वापस आ जाया करेगी। मैके में वापस आकर उसकी हालत हैरत अंगेज तौर पे संभल गई। वो नॉर्मल हो गई। इसको देखकर पता ही नहीं चलता था कि कुछ ही दिनों पहले उसकी क्या हालत थी। चंद ही दिन गुजरे तो उसकी सास उसे मिलने आई तो वो अकेली बैठ गई उनके पास और कहने लगे कि अम्मी जान, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं जब से वापस घर आई हूँ तो मैं पहले की तरह बिल्कुल ठीक हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब से शादी शुरू हुई है तब से मेरे साथ ये अजीबो गरीब मामलात हो रहे हैं। मुझे शर्मिंदगी भी है, लेकिन यकीन करें कि मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि ये सब क्या है। सायरा की सास एक नेक दिल खातून थी। उसने कहा, बेटी कोई मसला नहीं है, हमें तुमसे किसी किस्म का गिला नहीं। हमारी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, हमें तुम पे कोई शुबा नहीं है। तुम जैसे खुश और सेहतमंद रहो, हमारे लिए वही काबिल कबूल है। बहुत जल्द सलीम ने उसे दुबई बुला लिया। अब यही लगता था कि सब ठीक हो जाएगा। उसके आने की वजह से सलीम ने चंद दिन की छुट्टी ले ली थी जॉब से। उसकी जॉब दुबई में थी। दुबई में रिहाइशें बहुत महंगी हैं, इसलिए उसने वहाँ फ्लैट ले रखा था। छुट्टी जितने दिन की थी वो उसे घुमाता फिराता रहा। सायरा भी बहुत खुश थी। जिंदगी यकसर तब्दील हो गई थी। छुट्टी के दिन गुजर गए तो सलीम जॉब पे चला गया और वो फ्लैट पे अकेली रह गई। अभी तक सलीम ने उसे सिवाय नाश्ते के कुछ भी बनाने नहीं दिया था। वो खाना बाहर से ही खाते रहे। अमारात पहुंचने के बाद पहला दिन था जब वो अकेली थी। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। उस दिन भी सब ठीक था। सायरा ने सफाई सुथराई से फारिग होने के बाद खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। आज पहली दफा थी कि उसने घर पे खाना बनाना था। सलीम को आलू गोश्त और उबले हुए चावल बहुत पसंद थे। आज यही फैसला हुआ कि पहला खाना आलू गोश्त और उबले चावल पकाए जाएंगे। दिन को उसने बस हल्का फुल्का खाया था कि उसे ज्यादा भूख महसूस नहीं हो रही थी। खाने का यही था कि सलीम के साथ ही खाएगी। सलीम ने जो वक्त बताया था घर पहुंचने का, उसके मुताबिक उसने 2 घंटे पहले खाने की तैयारी शुरू कर दी। पहले बहुत मोहब्बत से आलू गोश्त बनाए। उसने यही फैसला किया कि सलीम के आने से कुछ देर पहले चावल उबाल लेगी। जब वक्त थोड़ा रह गया तो उसने चावल निकाले। उसने स्टील के गहरे पेंदे वाले बर्तन में डालकर चावल धोने शुरू कर दिए। सलीम घर पहुंचा तो अपने पास मौजूद चाबी से दरवाजे का लॉक खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो बड़े प्यार से आवाज दी सायरा को, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब ना मिला।
ये 2 बेडरूम का फ्लैट था जिसमें दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही टीवी लाउंज था, बाएं तरफ किचन था और दाएं तरफ बाथरूम। फ्लैट में दाखिल होते ही 10 फुट के फासले पे किचन का दरवाजा था और बर्तन धोने वाले सिंक के नल से पानी बहने की आवाज भी आ रही थी। हैरत की बात थी कि इतने करीब होकर भी सायरा ने उसके पुकारने पे कोई जवाब ना दिया। उसने अपना लैपटॉप वाला बैग और कुछ सामान जो आते हुए लेकर आया था वो साइड टेबल पे रखा और किचन की तरफ चला गया। अंदर दाखिल होते ही उसने परेशानी और घबराहट में सायरा को थाम लिया। वो किचन की दीवार से टेक लगाए खड़ी थी और एक कोने में टिकटकी बांधे देखे जा रही थी। सिंक में एक स्टील का बर्तन पड़ा था और पानी मुसलसल बह रहा था। सलीम ने सायरा को अपनी बाजुओं में उठाया और अंदर ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। लेटने के बाद वो गर्दन मोड़े मुसलसल एक तरफ देखे जा रही थी। उसे आवाजें दी, पकड़कर झंझोड़ा, बहुत कुछ किया लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही थी। सुबह से ना जाने कब से वो इस कैफियत में थी। 3 घंटे उसकी हालत यही रही, फिर खुद ही जैसे होश आ गया हो उसे। हैरत की बात थी कि उसे कुछ याद नहीं था। उसकी तबीयत बहाल होते ही सलीम की भूख चमक उठी। वो नीचे जाकर इमारत की पिछली जानिब बने तंदूर से रोटियां ले आया और दोनों ने बैठकर खाना खाया। खाना बहुत मजेदार था। एक हफ्ता बिल्कुल नॉर्मल गुजरा और फिर एक रोज इसी तरह सब कुछ रिपीट हुआ। अब ये रूटीन बन गई लेकिन तवातर के साथ। हर 2-3 दिन बाद सायरा यूं ही होशो हवास खो बैठती और एक तरफ टिकटिकी बांधे देखती रहती। सलीम ने बहुत पूछा लेकिन सायरा को बस इतना याद था कि उसे कुछ होश नहीं होता, सिवाय उसके कि 2 आंखें मुसलसल उसे घूरती रहती हैं और वो इन आंखों के सहर में जकड़ी जाती है। उसे ये भी याद है कि वो आंखें उस मलंग बच्चे की हैं जो मकबरे जहांगीर के बाहर उसे मिला था। फिर ये सिलसिला मजीद बढ़ गया। अब रात को अक्सर यूँ होता कि अचानक उन पर से कंबल उचक लिया जाता। कभी किसी बिल्ली के रोने की दर्दनाक आवाज से खामोश फिजा में भयानक शोर पैदा होता और कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज। 5वीं मंजिल के एक फ्लैट में ऐसी आवाजें किसी भी जाहिरी तरीके से आना मुमकिन नहीं है कि वहाँ ना तो आवारा कुत्ते होते हैं सड़कों पे और ना ही फ्लैट की इस बुलंदी पे अंदर कोई बिल्ली आ सकती है। और अजीब बात ये कि ये आवाजें सलीम को भी सुनाई देती थी। अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बिल्कुल डिस्टर्ब होकर रह गई। एक दफा सायरा की तबीयत बहुत खराब थी तो सलीम उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने पूरा चेकअप करने के बाद हैरानी से कहा कि वो जिस्मानी तौर पे बिल्कुल ठीक है, उसे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। तमाम टेस्ट क्लियर आए थे। उसे कहा गया कि जहनी आर्जा लगता है और बेहतर है किसी नफ्सियात के डॉक्टर से राब्ता किया जाए। सलीम मायूसी के आलम में उसे लेकर अस्पताल से बाहर निकल आया। वो पार्किंग में खड़ी गाड़ी की तरफ देखे जा रही थी कि उनके पास एक बड़ी उम्र के बुजुर्ग आ खड़े हुए। उन्होंने सर पे बड़ा सा रुमाल रखा हुआ था जिसने उनके चेहरे का ज्यादा हिस्सा छुपा रखा था। वो पास आकर सलीम को मुखातिब करते हुए बोले कि बरखुरदार, बुरा मत मानना लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम अपनी बीवी को हॉस्पिटल ले गए थे क्योंकि ये बीमार लग रही है। बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी बीवी बीमार नहीं है, उसका इलाज अस्पतालों में नहीं है। सलीम उलझे हुए लहजे में बोला कि हजरत आपको कैसे पता चला और मुझे क्या करना चाहिए? खुदारा कोई हल है तो बताइए। वो बुजुर्ग कहने लगे कि उसका इलाज यहाँ नहीं है बल्कि पाकिस्तान में है। उसे वापस पाकिस्तान ले जाओ। मैं किसी खास काम से अमारात आया हुआ हूँ। अगले हफ्ते मेरी वापसी है। मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। देर मत करना, उसकी हालत खराब होती जाएगी। जितनी जल्दी हो सके तो पाकिस्तान पहुंचकर मुझसे राब्ता करो। मैं पूरे पाकिस्तान में घूमता रहता हूँ, बस मुझे बता देना कि कहाँ पहुँचना है, मैं आ जाऊँगा। सलीम के लिए छुट्टी लेना मुश्किल था लेकिन किसी न किसी तरह छुट्टी मंजूर करवा कर सायरा को पाकिस्तान ले आया। जब ये लोग घर पहुँचे तो सभी को सदमा हुआ सायरा को देखकर, जो इतने मुख्तसर से अरसे में निहायत कमजोर हो गई थी। सलीम ने पहुँचने के साथ ही उस नंबर पे राब्ता किया जो बुजुर्ग ने दिया था इनको। दूसरी तीसरी बेल पे ही कॉल रिसीव कर ली गई। उसने अपना तारुफ करवाते हुए बताया कि वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। बाबा जी ने कहा कि मैं पहली फुर्सत में पहुंचने की कोशिश करता हूं, बस चंद सवालों के जवाब दे दो। जी पूछिए। शादी को तवील अरसा हो गया है या अभी हुई है? जी चंद महीने हो गए हैं। क्या शादी से पहले भी कोई ऐसा अजीबो गरीब मसला था, ये शादी के बाद शुरू हुआ? जी शादी से पहले से है लेकिन शादी के बाद शदीद हो गई ये कैफियत।
तुम लोग इस वक्त कहाँ हो? लड़की के मैके में या अपने घर में हो? जी अपने घर में हैं। फिर लड़की को लेकर उसके मैके रवाना हो जाओ, मुझे पता बता दो, मैं भी सीधा वहीं पहुंचूंगा। जी बेहतर, पता नोट कर ले, हम सुबह चले जाएंगे। सायरा को देखकर मैके में भी सब अफसुर्दा हो गए, लेकिन सलीम के बाबा जी के बारे में बताने पे सबको उम्मीद की किरण नजर आने लगी। 2 दिन बाद बाबा जी भी पहुंच गए। बाबा ने किसी से भी फालतू बात ना की और कहा कि उन्हें सारा घर देखना है, नीचे से लेकर ऊपर छत तक। उन्हें हर जगह दिखा दी गई। बाबा जी कहने लगे कि कोई जगह रहती है जो मेरी नजर से ओझल रही हो? नीचे सहन से लेकर ऊपर छत तक वो जगह नहीं जो मेरी मतलूबा हो। सायरा की वालदा कहने लगी कि पिछले बड़े कमरे के नीचे एक मतरूका छोटा सा कमरा है जो स्टोर के तौर पे इस्तेमाल होता था पहले। अब चंद साल हुए तो इस पे लकड़ी की शीट रख के वहाँ पे बड़ा बेड रख दिया गया, जिससे वो बेड के नीचे छुप गया। बाबा ने कहा कि वहाँ ले चलो मुझे और वो तय खाने वाला कमरा दिखाओ। सभी उस जगह पहुँच गए। सायरा डर रही थी, लेकिन बाबा ने कहा कि उसका साथ रहना बहुत जरूरी है। बेड हटाकर नीचे मौजूद दरवाजा खोला गया तो कई साल से बंद तह खाने से सेलन ज़दा दीवारों की अजीब सी बदबू बाहर निकलकर पूरे कमरे में फैल गई। नीचे रोशनी नहीं थी, इमरजेंसी लाइट्स मौजूद थी। बाबा और सलीम नीचे उतर गए। नीचे पहुंचते ही बाबा ने कहा कि यही वो जगह है जिसकी तलाश थी मुझे। उन्होंने सायरा की वालदा से पूछा कि सायरा इस तह खाने में आई कभी? पता चला कि उसके बचपन में ये काबिले इस्तेमाल था, तो अक्सर कोई चीज रखने या लेने बच्चे नीचे चले जाया करते थे। एक दफा सायरा कुछ लेने नीचे गई तो अपनी मुतजस्सिस तबीयत की वजह से इधर उधर पड़ी चीजों को छेड़ने लगी। इस तहखाने में मशरकी दीवार के साथ नीचे की तरफ एक बड़ा सा खाना था, जिसके बारे पता नहीं था कि वो किस मकसद के लिए बनाया गया था। ये खाना 3 फुट चौड़ा और 3 फुट बुलंद था, लेकिन उसकी गहराई कोई 7-8 फुट थी। सायरा इसके अंदर घुस गई और पता नहीं कब से पड़े टूटे हुए बटनों को छेड़ने लगी। वहाँ एक बड़ी सी बोतल पड़ी थी जिसमें अजीब सा गाढ़ा महलूल था। उसने वो बोतल उठाई और बाहर निकलकर खोल दी। इस बोतल से निकलने वाले महलूल से इतनी बदबू उठी कि पूरे घर में फैल गई। इस तहखाने में ऐसी कोई खास चीज नहीं थी। हमने उसे बंद ही कर दिया और तब से आज तक ये बंद है। लेकिन एक बात है कि कभी कभी साल 6 महीने बाद वैसी ही हल्की सी बदबू घर में फैल जाती है, लेकिन चंद ही लम्हों में गायब हो जाती है। बाबा ने सबको बाहर भेज दिया और खुद तहखाने में ही रुक गए। उन्होंने एक पैकेट अगरबत्तियों का और एक बड़ी बोतल पानी की मंगवा ली नीचे। वो 2 या 3 घंटे वहाँ अकेले कुछ पढ़ाई करते रहे और फिर सलीम से कहा कि वो सायरा को लेकर नीचे आ जाए। वो नीचे पहुँचे तो बाबा ने अगरबत्तियों पे लगा मसाला उतार कर एक कागज पे जमा किया हुआ था। वो मसाला उन्होंने पानी वाली बोतल में डालकर घोल दिया। वो सारा वक्त पढ़ाई करके पानी और इस खुशबूदार मसाले पर दम करते रहे। उन्होंने सायरा से कहा कि वो पानी की बोतल लेकर मशरकी दीवार के नीचे बने इस छोटे से खाने में चली जाए जहाँ का जिक्र हुआ था और हर तरफ इस पानी का छिड़काव कर दे। सायरा की हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी ऐसा करने की, लेकिन सलीम और बाबा जी इस खाने के दोनों किनारों पे झुककर बैठ गए और उसे तसल्ली दी कि कुछ नहीं होगा। वो पानी लेकर अंदर चली गई। उसने जैसे ही पानी का छिड़काव शुरू किया तो हर तरफ से तेज रोशनियां निकलकर सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की तरफ जाती नजर आने लगी। तहखाने में जहाँ घुटन का माहौल था वहाँ इसी तरह तेज हवाएं चलने लगी जैसी जहांगीर के मकबरे पे चल पड़ी थी। सायरा पानी छिड़कती हुई वहाँ से बाहर निकल आई। वो चंद लम्हों में ही निढाल हो चुकी थी। फिजा में सेलन के साथ पानी में घुली अगरबत्तियों की खुशबू भी फैल गई थी। बाबा जी मुसलसल सूरत रहमान की तलावत करते जा रहे थे। पानी खत्म होते ही रोशनियाँ निकलना बंद हो गई। बाबा जी की तिलावत की आवाज गूंज रही थी, लेकिन अचानक ही बाबा जी की आवाज के साथ एक और आवाज आना शुरू हो गई। ये किसी के रोने की आवाज थी। बाबा ने होले से आवाज दी कि रो मत, बाहर निकल आओ। अचानक ही सायरा और सलीम का दिल उछलकर हलक में आ गया। इस खाने से कोई बाहर निकल रहा था। वो सर झुकाए घुटनों के बल चलता हुआ बाहर निकल रहा था। रोने की आवाज उसी की थी। सायरा आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थी। वो बाहर निकलकर खड़ा हुआ तो वो दोनों हैरत ज़दा रह गए।
یہ وہی ملنگ بچہ تھا جو جہانگیر کے مقبرے پہ ملا تھا۔ وہ خاموشی سے روئے جا رہا تھا۔ بابا جی نے کہا کہ بس اب اس کی کہانی ختم ہو گئی، اب وہ وہاں سے چلا جائے اور اپنے خاندان کے ساتھ جا کر رہے۔ وہ بین کرتا ہوا مغربی دیوار کے پاس جا کر اس کے پار چلا گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے گردن موڑ کر سائرہ کی طرف نمناک آنکھوں سے دیکھا اور غائب ہو گیا۔ بابا جی ان کو لے کر باہر آ گئے۔ سائرہ اس سارے معاملے میں خوف زدہ ہونے کے باوجود یکدم تر و تازہ اور حوصلے میں نظر آ رہی تھی۔ بابا جی سے پوچھا گیا کہ کیا راز تھا اس میں، وہ بتائیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ بابا کہنے لگے، ہماری بچی خوش قسمت ہے کہ میری نظر اس پر پڑ گئی وہاں پہ، مجھے ایسے ہی کسی مقصد کے لیے وہاں بلایا گیا تھا۔ اس بچی کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ عصبی مسائل چل رہے ہیں، لیکن اصل معاملہ مجھے تبھی پتا چلنا تھا جہاں پہ اس کے ساتھ یہ سب شروع ہوا تھا۔ میں جب پڑھائی کر رہا تھا تو یہ بچہ یہاں سے نکل کر باہر آ گیا۔ میں نے اس سے ساری تفصیل پوچھ لی۔ یہ اپنے خاندان کے ساتھ اسی جگہ پہ رہتا تھا۔ ان کی عمریں ہماری طرح نہیں بڑھتی، یہ 200 سال تک بچپن سے لڑپن تک کا سفر کرتے ہیں۔ یہ جگہ کسی وقت پرانے قبرستان کا حصہ ہوا کرتی تھی، پھر یہاں پہ گھر بن گئے۔ یہ گھر بنا تو انہوں نے اس تہہ خانے میں اپنی رہائش اختیار کر لی۔ ان کو رہنے کے لیے بہت بڑی جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سارا خاندان اسی خانے میں رہتا تھا۔ جب سائرہ یہاں پہ اندر گھس کر چیزوں کو چھیڑ رہی تھی تو یہ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ وہی وقت تھا جب یہ سائرہ پہ عاشق ہو گیا۔ ان جنات کو کسی جگہ رہنے کے لیے ایک خاص محلول کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس بوتل میں تھا جو سائرہ نے کھول دی۔ یہ محلول ان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی بدبو ان کی خوراک بھی ہوتی ہے۔ ایسی بدبو کی وجہ سے کوئی ان کی رہائش تک نہیں جاتا۔ سائرہ کے ایسا کرنے سے ان کا یہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ سبھی یہاں سے چلے گئے اور جن ویرانوں میں ان کے عزیز رشتہ دار رہتے تھے یہ ان کے پاس چلے گئے، لیکن یہ سائرہ کی وجہ سے یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس کو تہہ خانے کی اسی تنگ جگہ سے انسیت تھی جہاں اس نے سائرہ کو دیکھا تھا۔ یہ روزانہ چھت پہ جاتا جہاں سائرہ شام کو جاتی، یہ سامنے منڈیر پہ بیٹھا اسے دیکھتا رہتا۔ جب سائرہ نیچے آ جاتی تو یہ بھی اتر کر اسی تہہ خانے میں گھس جاتا۔ جب سائرہ کی شادی شروع ہوئی تو اس سے یہ پریشانی ہو گئی کہ سائرہ دور چلی جائے گی اور کسی اور کی ہو جائے گی۔ اسے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور یہ اسے چھونا شروع ہو گیا۔ جنات کے چھونے سے حواس قابو میں نہیں رہتے۔ جب سائرہ یہاں سے گئی تو یہ بھی ساتھ ہی چلا گیا اور سسرال میں اس کے اوپر والے کمرے کی کھڑکی کے سامنے جو درخت ہے وہاں پہ رہنے لگا۔ جب ہنی مون ٹرپ پہ گئے تو یہ ان کے ساتھ ہی رہا۔ مقبرہ جہانگیر میں اس کے قبیلے کے بہت جنات رہتے ہیں۔ اپنوں میں پہنچ کر یہ مزید بے چین ہو گیا۔ جب سائرہ اکیلی بیٹھی تھی تو یہ مجسم ہو کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر سائرہ کے پاؤں چھو لیے، جس سے سائرہ کے حواس گم ہو گئے اور اپنے اندر کی شدت سے یہ بے حال ہو گیا۔ جب یہ بیرون ملک چلی گئی تو پھر اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ یہ کسی بھی طرح اسے واپس لانا چاہتا تھا اور کامیاب بھی ہو گیا تھا کسی حد تک، اگر میں نہ آتا تو۔ اب اس سے بہت کہا کہ چلا جائے، لیکن یہ نہیں مان رہا تھا۔ اس کو دور کرنے کی ایک ہی صورت تھی کہ میں مخصوص کلمات کی پڑھائی کر کے پانی اور خوشبو پہ دم کر کے سائرہ کے ذریعے اس کے اصل ٹھکانے پہ چھڑکاؤ کروا دوں۔ پھر ایسا کرنے سے اس کی وہ ڈور ٹوٹ گئی جو سائرہ کے ساتھ بندھی تھی۔ اب یہ یہاں سے اپنے خاندان میں چلا گیا ہے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ اب یہ سائرہ کو کبھی تنگ نہیں کر سکتا سوائے ایک طریقے کے۔ سلیم نے چونک کر پوچھا کہ وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ بابا جی نے کہا، صرف خواب میں آ کر سائرہ سے مل سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ بابا جی کے علاج کے بعد اب سب کی زندگی میں سکون آ گیا۔ سائرہ 2 ہفتوں میں ہی پہلے کی طرح صحت مند اور پیاری ہو گئی اور دونوں میاں بیوی واپس امارات آ گئے۔ سائرہ بالکل مطمئن ہو چکی ہے اور بہادر بھی۔ آج سلیم کمپنی کے کسی کام سے 2 دن کے لیے ابوظہبی گیا۔ سائرہ آج اکیلی تھی گھر میں، وہ بالکل بے خوف تھی۔ رات کو ٹی وی لاؤنج میں کافی دیر تک ٹی وی دیکھتی رہی۔ اب نیند کے غلبے سے وہ کمرے میں اپنے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ اس کے چہرے پہ سکون اور اطمینان کی وجہ سے ایک مسکراہٹ تھی۔ لیٹ کر بیڈ کی سائڈ پہ لگے بٹن کو دبا کر لائٹ آف کی اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اسے بالکل اندھیرا کر کے سونے کی عادت ہے۔